எனக்கு முன்னாடி மூன்று தலைமுறைகள், இப்போ நாலாவது தான். அடுத்த 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 உங்கள் பையன் அப்படி போகுது. அடுத்த இது ஏகாந்த வீணை. அது சிங்கிள் பீஸு வந்து ஒட்டு வீணை, 3 பீஸ் ஜாயிண்ட். இது சிங்கிள். ஆமாம், வீணை தம்புரா. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ തഞ്ചാവൂർ യാത്രയിലെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തഞ്ചാവൂരിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും തഞ്ചാവൂരിനെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതുമായ ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തഞ്ചാവൂരിലെ മറ്റൊരു ആകർഷണത്തിലേക്കാണ്. തഞ്ചാവൂരിലെ പെരിയ കോവിലിനെ പോലെ തന്നെ കോവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും തഞ്ചാവൂരിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. തഞ്ചാവൂരിലെ ഭക്ഷണം, തഞ്ചാവൂരിലെ മനുഷ്യർ, തഞ്ചാവൂരിലെ കാഴ്ചകൾ, അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ രീതി, രാത്രിയുള്ള തഞ്ചാവൂർ കോവിലിൻ്റെ ഭംഗി, ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് പെരിയ കോവിലിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ലോകപ്രശസ്തമായ തഞ്ചാവൂർ വീണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്. ഇത് എന്നാ മരം? ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മരം. இது ஃபினிஷ் ஆச்சா? பூரா ஒரு ஷேப் மட்டும். இங்கிருந்து ஃபினிஷ்னா அது வேற இடத்துக்கு அதர் சைடு. அங்கே இதோட என்ன ஃபினிஷிங் அந்த ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் போட்டு இதுக்கு ஒர்க்கு. இது பீஸ் கணக்கு. ஒரு பீஸுக்கு 70 rupees. இங்கிருந்து ஆமாம், 700. மரம் வந்து பண்டூட்டிலேருந்து வருது. வருதுல்ல, பண்டூட்டி. இங்கேருந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பீஸு போகும்? ஒரு 7-8 பீஸ் போகும். ஒரு வீணா ஃபுல்லாக எவ்வளோ விலை இருக்கும்? அது ரேட் நம்ம சொல்லக்கூடாது. அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு வீணா ஃபுல்லு மேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுக்கும்? ஒரே ஆள் ஒரு வீணை செய்யறதா இருந்தால் 1 month. வேற ஆள் இருந்தால் அதாவது ஒரு 15 days. 100 years. எனக்கு முன்னாடி மூன்று தலைமுறைகள், இப்போ நாலாவது தான். அடுத்த 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 உங்கள் பையன் அப்படி போகுது. அடுத்த ஒன்றா செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் சும்மா ஏதாவது சும்மா இருக்க முடியாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். சரி, வேலை அதுங்க உடம்பு சரியாக வரல, வேலை செஞ்சால் சரியாக வருது. இது ஒரு வேலை மாதிரி இல்லை, ஒரு தொழில் மாதிரி. இங்கேருந்து எவ்வளோ வீணா போகும்? ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 100 வீணை போகும். 100 வீணா போகும் ஒரு மந்த்துக்கு. இது ஏகாந்த வீணை. அது சிங்கிள் பீஸு வந்து ஒட்டு வீணை, 3 பீஸ் ஜாயிண்ட். இது சிங்கிள். ஆமாம், வீணை தம்புரா. இந்த 3 வீணைக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? வேலைப்பாடை பொறுத்து. இது வீணை பண்ணும்போது இந்த மொத்த ஒரு பீஸ் தானே இல்லை கட் பண்ணி? அது அந்த குடம் மேலே குடம் ஒன்று இருக்குல்ல, அது சிங்கிள் பீஸு. இது அது வந்து ஜாயிண்ட் 3 பீஸு ஜாயிண்ட் 2. இது சிங்கிள் பீஸு. இது சிங்கிள் பீஸ், அது ஜாயிண்ட். ஆமாம், 2 ஜாயிண்ட் பீஸ் 3. இது இங்கே கொஞ்சம் எல்லாம் போயிருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ண முடியும்? சைடில் புரோக்கிங்கெல்லாம் ஒட்டு வச்சுட்டு கம்பெனிக்கு. அப்படி பண்ணல. ஆமாம், இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து வாங்குறாங்கல்ல, அவங்க சுத்தமான பீஸ் கொடுப்பாங்க. ரேட் ஜாஸ்தி வரும். கம்பெனிக்கு ஒரு ரேட்டு, இங்கே சேல்ஸ் பண்ணால் ஒரு ரேட்டு. இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறது வந்து சுத்தமாக இருக்கும் பீஸுக்கு. இங்கேருந்து போகும்போது இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி போயிடும். கம்பெனி போயிடும். மெட்ராஸ் போகும். மெட்ராஸு, இந்த பக்கம் திருவனந்தபுரம், இங்கே பெங்களூரு, கம்பெனி போகலாம். இது வீணை மேக் பண்ணுற இடம் இங்கே மட்டும்தானா? வேறு தஞ்சாவூர் மட்டும்தான். இல்லை, இங்கேருந்து மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் சென்னை, ஹைதராபாத், அப்படி சென்னை, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகுது. இங்கேயும் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. தஞ்சாவூர். இங்கே தஞ்சாவூர் இந்த மரத்தோட வேலையெல்லாம் நீங்கள் மட்டும்தானா? வேறு அதோட தெரியும்பா வேலை.
ഇവിടെ மட்டும்தான் பண்ணுறது வேற தெரியாது. இப்போ வந்து നന്ദി ഇவ்வளோ പേസ് சொன்னதுக்கு താങ്ക് യു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് 100 വർഷമായിട്ട് ഇവർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം 4ാമത്തെ തലമുറയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആ രീതിയിലോട്ട് പോകും. ഇത് ഇപ്പോൾ 3 വിധത്തിൽ ഇവർ വീണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതായത് തമ്പുര അല്ലെങ്കിൽ വീണ ആ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ പീസായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാമോ? ഇത് കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ജോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1 പീസാണ് 1 പീസായിട്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാണ്. ഇവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള രീതികളും, അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് വെക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കളറിങ് പോളിഷിങ് പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടുന്ന് തൊട്ടപ്പുറം വേറൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവർ ഇവിടുന്ന് നല്ല ഒരു 1 പീസ് ഷേപ്പൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മേക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ തഞ്ചാവൂർ മാത്രമാണ് വീണ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, കേരള അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി എന്തായാലും അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്കും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഈ വീണ മേക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാവിൻ്റെ മരമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലാവിൻ്റെ മരമാണ്. അതാണ് വീണയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തர்கள் ആരെങ്കിലും തഞ്ചാവൂർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തഞ്ചാവൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ശിവഗംഗൈ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയും. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്, ശിവഗംഗൈ ഗാർഡൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പാർക്കിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം.